पूरे गुरु ने कृपा की। गुरु पूरे दी कृपा तो बिना कुछ भी संभव नहीं। गुर कृपा गुर प्रसाद ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच कई बेरी आउंदा है। गुर कृपा जिह नर को कीनी ते यह जुगत पछानी। गुर प्रसाद मूल मंत्र विच आपां गुर प्रसाद अनेकां बेरी पढ़दे हैं। जां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बार बार गुरु की कृपा सतगुरां की कृपा की बात आउंदी। गुरु कृपा तो बिना कुछ भी संभव नहीं। साडी जितनी घालना है, साडा जितना नितनेम है, साडी जितनी सेवा सिमरन है, वो तां ही सफल है जे गुरु कृपा होवे। अक्सर असीं कई बारी सूक्ष्म हौमा रख लैने आ मन च कि अज मींह पैंदा है। इन्ने तेज मींह दे विच भी असीं चल के महाराज जी दे दर्शनां नूं पहुंच गए। ये कोई साडी हिम्मत है? जिन्हां ते गुरु दा तरस होया, गुरु दी कृपा होई, वो आ गए। गुरु कृपा सदका ही आए हाँ। गुरु ने तंदुरुस्ती दी, गुरु ने सेहतयाबी दी, आ गए। गुरु पातशाह ने उद्यम बख्शिया, आ गए। तो गुरसिख गुरु की कृपा उत्ते ही निर्भर रहिंदा हमेशा। गुरु की कृपा नाल ही सब कुछ संभव है। मेरा अपना यतन, मेरे अपने कीते उपाय वो कोई मायने नहीं रखते। हुण कोई आखे भी जे गुरु कृपा ही हो रही है तो फिर सानू कुछ करना ही नहीं चाहिए। असी जो कुछ करना है, जो कुछ कर रहे हाँ, वो भी तो गुरु कृपा सदका ही कर रहे हैं। जे विचों शरीर चों जिंदी निकल जाए, मुर्दा हो जाए काया, कि मुर्दा काया कुछ कर सकती? जे असी कोई चंगे कर्म कर रहे हैं, भले कर्मां च प्रवृत्त हाँ, तो भी तो गुरु की कृपा करके ही है ना, गुरु दे तरस करके। तो गुरु पातशाह ने, तो गुरु पातशाह भी कैसे जिहड़े पूरे ने। इत्थे महाराज जी ने शब्द वरत्या गुर पूरा, पूरे गुरु ने साडे ते अपनी कृपा धारी है। गुर पूरा कृपा धारी, साडे ते दया दृष्टि कीती है, कृपा कीती है। रब पूरे लोच हमारे। जदों पूरे गुरु ने साडे ते कृपा कीती ते रब ने, परमेश्वर ने साडे मन दीयां सारियां इच्छावां पूर्ण कर दित्तियां। पूरी लोच हमारी। लोच दा मतलब हुंदा जो असी लोचदे हां, जो असी चाहुंदे हां, जो साडे हिरदे दीयां इच्छावां ने, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने पूरियां कर दित्तियां। कृपा गुरु दी वरती। गुरु पातशाह द्वारा ही कृपा साडे तक पहुंचदी परमेश्वर दी। सिद्धी रोशनी सूरज दी असी नहीं वेख सकते। साडियां अखां विच उतलियां जिहड़ियां साडियां अखां दियां ने, उन्हां चों क्षमता नहीं कि सूरज नूं एक टकी ला के निहार के वेख सकण। ਉਹਦੀ रोशनी जदों संसार दे विच फैलदी है चारे पासे ते असीं देखते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बेअंत असीम ताकत दा मालक है, पर वो गुरु दे रूप दे विच साडे ते वरतदा है। जब बहुत ज़्यादा बिजली दे विच जिवें पावर प्लग लगा हुंदा ते आपां मोबाइल सीधा चार्ज नहीं ला सकते, कन्वर्टर मिलदा उत्ते कि जिन्नी बिजली उस मोबाइल नूं चाहीदी है उस कन्वर्टर राही ओनी उन्हें अगे पास करनी।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਮ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸਫੁਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਲਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਨ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਲਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਲਨ ਇੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਨ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖੇੜਾ ਵਿਗਾਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੇੜਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਉਸ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਖੇੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸदैव ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਾਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ।
ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5-7 ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਠ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਪ ਲੈਨੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਜੀਆਂ, ਤਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੜਛੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਲਵੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ, ਜਦੋਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ, ਉਪਰਾਮਤਾ, ਵਿਰਾਗ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪੈਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੇ ਪੌੜੇ, ਕੋਵੜ ਭਾਗੇ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਸਵਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ
ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕੇਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਲ ਵਿਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੇਲ ਵਿਖ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੇ ਕਲ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਸਤਤ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਆਖੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੱਤ, ਆਬਰੂ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਬਰੂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭੈ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਗਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਕਲੇਸ਼ ਬਿਨਸਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭੈ ਸਭ ਪਾਵਨ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖੋਏ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।